students, welcome back to my Easy Chemistry platform. Here I am going to discuss about remaining part of the analytical chemistry. In this video session, I am going to discuss about errors and treatment of analytical data. First one, let's we see about here what are the limitations of analytical methods. Because while doing analytical experiments, we are having some limitations. In that first one is the function of the analyst is to obtain as result as near to the true value as possible by the correct application of the analytical procedure employed. The first limitation is we obtain true value as much as possible. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಈಸ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ unless there is a knowledge of the accuracy and precision of the method used as well as being aware of the sources of error in the measurement. The level of confidence is the results will be very small. Second limitation. Here, let's we see the next one. Errors means what? Because in every experiments, errors are there. Okay. It is a running. Here, errors in a quantitative analysis. It is a well-known fact that all types of measurements, whether it may be a weight, volume, etc., is of only limited accuracy. The results will differ from the actual values and therefore it can be concluded that there is a degree of uncertainty associated with every analysis measurements. Errors in quantitative analysis. Quantity means in a previous class we discussed about quantity means we will deal with the quantity of the given sample. It is well known fact that all types of measurements, whether it is weight, volume, etc., is of only a limited accuracy. ನೀವು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ರಿ ಅವೇನಾಗಿರ್ತಾವಂತಂದರೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕ್ಯುರಸಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಫರ್ from the actual values. So that's why it can be concluded there is a degree of uncertainty it is associated with every analysis measurements. Here there is a types of errors. First one is the determinate errors. Determinate errors means what? The name it implies that is these are determinable and they can be either avoided or correct. Determinate errors ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಆ ಎರರ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ determinable errors. Here the classification of determinate errors, it can be classified into three types. First one is instrument errors, second one is operative errors, third one is errors of the method. ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎರರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಡಿಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಎರರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಎರರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಎರರ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಆಪರೇಟಿವ್ ಎರರ್ಸ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಎರರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಥಡ್. Let's see here. First one. What are the instrument errors? Instrument errors are these are arises from imperfections in measuring devices. Imperfections in measuring devices. For example, glass apparatus, burette, pipette, etc. Second one is the operative error. It includes personal errors that can be reduced by experience. ಅಂದರೆ ಇದೇನಾಗತ್ತಂತಂದರೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎರರ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಪರೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಅನ್ನೋದು.
ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು 25 cc ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ 25 cc ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ 1 ಡ್ರಾಪ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತೀರಾ, 1 ಡ್ರಾಪ್ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಲೆವೆಲ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗತ್ತಂತಂದರೆ ಆಪರೇಟಿವ್ ಎರರ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು. ನೀವು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿ ನೀವು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ಸನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ವಾಶ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದೇ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆಪರೇಟಿವ್ ಎರರ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಏನಾಗತ್ತಂತಂದರೆ ಎರರ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ದಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಂತಂದರೆ ಎರರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಿ ಎರರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಥಡ್. ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎರರ್ಸ್. ದೀಸ್ ಎರರ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಅರೈಸಸ್ ಫ್ರಾಮ್ non-ideal behavior of reagents and reactions involved in a given analysis. These errors are generally arises from non-ideal behavior of reagents and reactions. ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಅನಲೈಸಿಸ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಎರರ್ಸ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಸಿಗತ್ತಂತಂದರೆ ನಾನ್-ಐಡಿಯಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ರಿಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ನಿಂದ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಎರರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಡಿಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಎರರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಾಯಿತು, ಡಿಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಎರರ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಡಿಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಎರರ್ಸ್. Determinate or random errors arises from uncertainties which are associated with every physical and chemical instruments. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದು ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಂತಂದರೆ ಇನ್ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಎರರ್ ಏನಾಗತ್ತಂತಂದರೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮಿನಿಮೈಜೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಎರರ್ಸ್. ಹೌ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಎರರ್ಸ್. ಡಿಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮಿನಿಮೈಜೇಷನನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಡಿಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಎರರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಎರರ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಅ ಮಿನಿಮಮ್ ಬೈ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಅಂದರೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಎರರ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮೆಥಡ್ ಎರರ್ಸ್ can be avoided by analysis of a standard samples, independent analysis, blank titration, etc. ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಡಿಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಎರರ್ಸನ್ನು ಮಿನಿಮೈಜೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಿ accuracy. What is meant by accuracy? Accuracy, it is the difference between the true value and the value obtained. Already we discussed in the first session. Accuracy ಅಂತಂದರೆ it is the difference between true value and the value obtained. Next one is the precision. It is defined as the variability among a replicable measurements. Precision ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? It is the variability among a replicable measurements. It is known as precision. Next one is the difference between the accuracy and precision. What are the differences between accuracy and precision? Let's see here the first difference. Accuracy is measure of the agreement between an experimental result
ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಗಿವನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಅಕ್ಯುರಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು? ಅಕ್ಯುರಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಿ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹಿಯರ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಷನ್ ಈಸ್ ದಿ measure of the agreement between several experimental results obtained for the same quantity under identical conditions. ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಮೀಸರ್ಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟೇ, ಆದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ? ಸೆವೆರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ದೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಪ್ಟೇನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂಡರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ? ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ರಿಸಲ್ಟು ಮತ್ತು ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಧ್ಯದ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ? ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂಡರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಅಕ್ಯುರಸಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ it involves the use of true value of the quantity being measured which is never known. ಅಂದರೆ ಇದು ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಯುರಸಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಬೈ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ರೆಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಿಸಿಷನನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. Third one is accuracy is expressed in terms of absolute errors or relative errors. ಅಕ್ಯುರಸಿಯನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗ್ಬೋದು. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರೆಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೀನ್. ಆದರೆ ಪ್ರೆಸಿಷನನ್ನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೀನ್. ಮೀನ್ದಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸಿಷನ್. ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ? ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ರಿಸಲ್ಟು ಮತ್ತು ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಧ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಸೇಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಬೈ ರೆಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ಸ್. ಪ್ರೆಸಿಷನನ್ನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್. Next one is methods of expressing accuracy. Here the first one, absolute errors. Absolute errors, its notation is EA. Here E stands for error, A stands for accuracy. Absolute error is the difference between the true value and the measured value with the regard to the sign is known as absolute error. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಮೀಸರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಬೇಕು? ನಾವು ಸೈನ್ ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೀಸರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ದ ಸೈನ್. ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು? Here one equation is there. EA is equal to xi minus xt. EA is equal to xi minus xt. Where xi is the measured value, xt is the true value. ಅಂದರೆ t ಅಂತಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. t stands for true value, xi is the measured value. Let's we see here example. If a 1.28 gram of a sample material is analyzed to be 1.18 gram. ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 1.28 ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನಲೈಸ್ಡ್ ಟು ಬಿ 1.18 ಗ್ರಾಮ್. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ಸ್ absolute error is, absolute error means xi is the measured value. What is the measured value? Measured value is 1.18 gram minus, what is the true value now? 1.28 gram. 1.18 minus 1.28. Here the 18 minus 28 means it is minus 10. Means here 1.18 minus 1.28, it will become
minus 0.10 ಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್. ಅಂದರೆ ಇದೇನಾಗತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಂತಂದರೆ ಮೈನಸ್ 0.10 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ರ ಎರರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 0.10. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್. ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಎರರ್, ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ರಿಲೇಟಿವ್. ದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್. ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರನ್ನೇ ಪರ್ಸಂಟೇಜಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರನ್ನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೀ. ಇವಾಗ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಏನಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಐ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ. ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಟ್ರೂ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಇಂಟು ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಅಂತಂದರೆ 100. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್. ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಇವಾಗ ನಾವು ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಐ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಇಂಟು 100. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್. ಆರ್ it may also expressed in terms of ER is equal to XI minus XT divided by XT into 1000. This is the relative error. Relative error ಕೂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರನ್ನು ಪರ್ಸಂಟೇಜಿಗೆ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್. ಲೆಟ್ಸ್ ವಿ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. In two separate determinations, the concentration of aluminium plus 3, it is aluminium plus 3 is there. Here you can make a changes. Aluminium plus 3 in a given sample was found to be 10.2 ppm as well as 9.8 ppm, taking the accepted values as 10.0 ppm. Calculate the absolute error and relative error. ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂತಂದರೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಮತ್ತು ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಐ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ, 10.2 ppmಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪ್ಲಸ್ 3ಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೌದಲ್ಲ. ಮೀಸರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 10.2 ppm ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, 10.0 ppm ಇದೆ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಐ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ರೂ ಮೀಸರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಮೀಸರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, 10.2 ಇದೆ. ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, 10.0 ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, 0.2 ppm ಆಯಿತು, ಹೌದಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ಕಲ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ ಐ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಇಂಟು 100. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ 0.2 ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ, ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಈಸ್ ಎನ್ 10. Okay, so means it is the 0.2 divided by 0.2 divided by what is the value, xt value is 10.0 into 100. Dear students, tell me what is the answer now? What is the answer for this one? So just you have to do this one. That is, okay, good, 20. Okay, this ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ 20 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. So it is 20%. And now next one is for the question B. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ. ಸೊ ಮೀಸರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 9.8 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದೆ 10.0 ppm. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ 9.8 ಮೈನಸ್ 10.0 ವಿತ್ ಸೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎರರ್ಸ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂತಂದರೆ. ಸೊ 9.8 ಮೈನಸ್ 10 0.2 ಬರುತ್ತಂತೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಬರಲ್ಲ, ಅದೇನು ಬರೀಬೇಕು, ವಿತ್ ಸೈನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 0.2. ಸೊ ಮೈನಸ್ 0.2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10.0 ಇಂಟು 100 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಂತೇಳಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 20%. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ
corresponding way of relative error as well as absolute error. And let's see here the next one, methods of expressing precision. Precision ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಆವ್ರೇಜ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಡಿವಿಯೇಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. The average deviation of the measurement of a set, it is the mean of the difference of individual measurements without regard the sign. ಅಂದರೆ ಇದು ಮೀನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ಮೀನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ವಿದೌಟ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ದ ಸೈನ್. So average deviation is given by the equation summation of xi minus x bar divided by n. xi minus x bar ಅಂದರೆ summation of xi minus x bar divided by n. Where xi is the individual measurements. ಅಂದರೆ xy ಅಂತ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 2 3 4 these are the individual measurements. And x bar is the ಮೀನ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇದರದ್ದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಮೀನ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಮೀನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ ಐ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೀನ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಐ, ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಸಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್. ಎನ್ ಅಂತಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ನಾನು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 1 2 3 4. ಸೊ 10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆವ್ರೇಜ್ ಡಿವಿಯೇಷನನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ it is a set of experimental data. Is theoretically it is the square root of the mean of the squares of the differences between the individual measured values xi and the mean of n number of measurements dividing the sum by n minus 1. ಅಂದರೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್.